সমাজ চায় মেয়েরা চাঁদে যাবে, কিন্তু চাঁদে যাওয়ার আগে 2টা পরোটা বানিয়ে। Statistics হচ্ছে 1 in 16 men or 1 in 6 women victim of domestic violence. And the situations I saw in their lives, that was traumatic actually. আমি আজকে যদি আমার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যুটা তুলি, আমার এই খুব কাছের ফ্রেন্ডটাই কিভাবে রিয়াক্ট করবে আমি জানি। So how can learning and awareness help women recognize abuse? মেয়েরা প্রথমত বলেই না। আমি যদি একটা কমিউনিটি সেন্টারে বড় করে বলি আজকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন ক্লাস, কেউ আসবে বাসা থেকে বের হলে হাজব্যান্ড বলবে তোমার কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভিকটিম, তুমি কেন যাচ্ছ? রেড ফ্ল্যাগগুলো আসলে কি? ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হচ্ছে আলটিমেট রেড ফ্ল্যাগ। How do you think the situation is in Bangladesh? সমাজের জন্য মেয়েরা অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপে রয়ে যায়। কিভাবে বাংলাদেশে anyone who's going through these sort of issues, how can they seek help? অনেক কনফ্লিক্ট আছে ইন আ রিলেশনশিপ, তাদেরও কি অ্যাকচুয়ালি আর্লি কাউন্সেলিং এ যাওয়া উচিত নাকি? He was a famous singer in Iran. So he said that I'm actually a celebrity in Iran and here I'm no one. Welcome to the Chili Flake Studio, a space for bold conversations. Today we're talking about courage, healing, and change, diving into the realities of domestic and family violence and the journey of rebuilding life through education, empowerment, and community support. Joining me is someone whose work embodies all of that. Dr. Sabreen Farooqi, President of Cultural Diversity Incorporated, a not-for-profit championing women's empowerment and support for refugees and victims of family violence. A PhD in education from the University of Sydney and a recipient of the Order of Australia Medal, Dr. Farooqi has dedicated her life to creating safe, inclusive spaces for women to find their voice and strength. Dr. Farooqi, welcome to the Chili Flake Studio. It's an absolute honor and a pleasure to have you here. Thank you so much for inviting me. Thank you for accepting our invitation. I think we had to wait a bit to schedule this in, but finally we got it sorted. So thank you for your time. And to kick off, I'm very much interested to know what inspired you to dedicate your career to women's empowerment and domestic violence prevention. Like, how did it all start? That's a very important question. All right. So hello, everyone. Hello to audience. Now, I came here to Australia as a student, as an international student. So I did my master's in UNSW, then did my PhD in Sydney University. I always had the intention to do something for the community, particularly for women. But as you know, life is difficult. আমাদের লাইফ এখানে খুবই ব্যস্ত আমরা অস্ট্রেলিয়াতে। তো তখন আমার বেবি হয়নি, আমার ছেলে হলো আমার পিএইচডির পরে। তারপর মা হিসেবে অনেক দায়িত্ব, চাকরি, আমি তখন পাবলিক সার্ভিসে। বাট ইনিশিয়ালি আমি সিডনি ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি, পড়ানোর সময় পাবলিক সার্ভিসে ঢুকলাম, ফুল টাইম জব উইথ লিটল কিড, so I was struggling. But at one stage when my son was about 4 to 5 years old, then I thought this is the time, I need to get involved with something, otherwise it will never happen. তারপর আমার ঢুকলাম হচ্ছে, আমি খুঁজছিলাম যে যেখানে আমি মেয়েদের হেল্প করতে পারবো। But interestingly, life took me to a different direction. I started volunteering for Settlement Services International, which is basically that gives support to refugees and asylum seekers. তো সেখানে ঢুকে আমি রেফিউজিদের দেখলাম, তাদের লাইফ দেখলাম। আমি জীবনে বাংলাদেশে তো আমরা আসলে রেফিউজি দেখিনি, ডিল করিনি। So I saw their suffering. It's pretty similar to first generation migrant suffering, Right. but actually a little worse than that. তো তারপরে সেখান থেকে সেই যাত্রা শুরু হলো। আর তারপরে হচ্ছে আমি gradually I got an opportunity to work in an organization that supports migrant and refugee women with domestic violence. There my journey started of all this domestic violence and family violence thing. And তারপর আস্তে আস্তে ট্রেনিং নিলাম, ডিল করলাম ফার্স্ট হ্যান্ড। সেখান থেকে আমার যাত্রা শুরু, ধরো আজকে থেকে 8-9 বছর আগে। সো আমার পাবলিক সার্ভিস, আমার ফুল টাইম মম জব, এগুলো সবই আছে। বাট অ্যালং উইথ দ্যাট, ইয়েস, আই রান অ্যান অর্গানাইজেশন, যেটা তুমি বললে যে সেটা আমি লিড করছি অ্যাজ এনজিও। আর তার সাথে হচ্ছে আমি এই ভলান্টারি কাজগুলো করে থাকি in different capacities. Right. So you mentioned that you work closely with women from culturally and linguistically diverse backgrounds and communities where, I guess, silence around domestic abuse can often be reinforced by stigma, family pressure, or fear. If you can please share your experience working closely with such communities
and such issues? আমাকে যেটা আসলে সবচেয়ে মোটিভেটেড করেছে এই এরিয়াতে আমি যখন কাজ করা শুরু করি, স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি আমি দেখা শুরু করলাম পিপল কিভাবে রিয়্যাক্ট করে এই জিনিসগুলাতে, এবং কালচার, হোয়াট রোল কালচার প্লেস ইন দ্য হোল থিং। সো আমি যখন কাজ করা শুরু করলাম, তার আগে থেকে ধরো বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আমার কিছু পরিচয় আছে, মানুষ আমাকে চেনে। যখন এই পার্টিকুলার ইস্যুতে কাজ করা শুরু করলাম, তখন আমি অ্যাডভোকেসিও শুরু করলাম, ধরো লেখালেখি, নিউজ পেপারে লেখা, বিভিন্ন মিডিয়াতে কথা বলা। সো women started knowing me faster. Then they started approaching me. Then the situations I saw in their lives, that was traumatic actually. So culturally, হ্যাঁ, আমি সবসময় বলি যে domestic and family violence is there in every culture, in every community. But for women with from culturally and linguistically diverse background, যেটা cult community বলা হয়ে থাকে, they face more problems than others. Because first of all, আমাদের হচ্ছে কি বলবো, আমার মনে হয় দুটো ইস্যু মেইনলি। একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, কারণ যে যত ভালো ইংলিশই বলুক, ইটস নট আওয়ার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। Of course. সো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ না হয় কিন্তু অনেক কনফিডেন্স কমে যায় যে আমি এই জিনিসটা আরেকজনকে কিভাবে বুঝিয়ে বলবো কি হচ্ছে আমার জীবনে। আরেকটা বড় ইস্যু হচ্ছে কালচারাল ইন দ্য সেন্স যে ফার্স্ট অফ অল বুঝেই না যে আসলে কোনটা অ্যাবিউজ। অস্ট্রেলিয়াতে কোনটাকে অ্যাবিউজ বলা হয় সেটাই বোঝে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সমাজ কি বলবে। সমাজ প্লেজ আ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ, এবং এটা আমার খুব ভালো লাগছে যে তোমরা এটা নিয়ে আমাকে কোয়েশ্চেন করছো, কারণ সাধারণত মেয়েরাই মেয়েদের কোয়েশ্চেন করে থাকে, এবং এই জিনিসটা মেয়েরাই ডিল করে, মেয়েরাই ভুক্তভোগী। ছেলেরা আছে, অবশ্যই আছে, বাট পার্সেন্টেজ খুবই কম। আর আমাকে এই কোয়েশ্চেন খুবই কম ছেলে করে থাকে। সো আই এম গ্ল্যাড ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইট। সো সমাজের জন্য মেয়েরা অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপে রয়ে যায়, কারণ ভাবে যাচ্ছে আমি আজকে বললে কাল মানুষ বলবে এই মেয়েটাই খারাপ। অ্যাকচুয়ালি তাই হয়ে থাকে, এবং ছেলেদের দোষ কখনোই সমাজ চোখেই দেখে না। আর তারপরে বের হওয়ার পরে ধরো বেশিরভাগ মেয়ে যারা এগুলো ফেস করে ওরা ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না। সো এইটা এর ভয় রয়ে যায় তখন সংসারে। তারপরে বের হওয়ার পরে লাইফ ইজ নট ইজি, বাট ইন অস্ট্রেলিয়া মানুষ সার্ভাইভ করে থাকে। বাংলাদেশে হয়তো এটা মোর ডিফিকাল্ট, কিন্তু এখানে সব মানুষ সার্ভাইভ করে থাকে। সো পিপল ডোন্ট নো, অ্যাকচুয়ালি উইমেন ইন পার্টিকুলার, দে ডোন্ট নো যেগুলো অপশন আছে অস্ট্রেলিয়াতে। সো আমি বলবো যেটা তুমি কোয়েশ্চেন করলে, কাল্ট কমিউনিটিতে মেইনলি হচ্ছে কালচারাল স্টিগমা, No, সেটা খুব স্ট্রংলি কাজ করে। absolutely. We both have daughters, so we understand, and that's why question gulo hoye kora hoyche je it's really understanding the future, what the future looks like, and I think our generation should be very much in it to understand the challenges and I guess overcome it in that way. Exactly. আপনি যেটা বললেন, যেমন অস্ট্রেলিয়াতে সিচুয়েশন অ্যান্ড সাপোর্ট সার্ভিসেস অনেক আছে, বাট মাইগ্রেন্ট কমিউনিটিটা তাদের বিলিভ বা দ্য কালচারাল ফাউন্ডেশন ইজ স্টিল উই বেসিকলি হোল্ড অন টু হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড ব্যাক হোম। এক্স্যাক্টলি স্টিগমাটা থেকেই যায়, উইচ ইজ ভেরি প্রোফাউন্ড। এক্স্যাক্টলি আমরা আসলে অ্যাডাল্ট হয়ে এসেছি, তো সো উই আর বর্ন এগেন হিয়ার। আমরা বর্ন এগেন ইন দ্য সেন্স আমাদের ডিফারেন্ট অনেক কিছুই করতে হয় এখানে, অন্য ভাষায় কথা বলা, অন্য কাজ করা, কিন্তু আমাদের মন মানসিকতা কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে ওই কালচারটা নিয়ে এসেছি। এখানে সবাই বিয়েও করে একই সিমিলার কালচার থেকে মোস্টলি। তো সেখান থেকে আমরা মিশিও, কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ডরাও দেখবে সবাই একই কালচার, ঘুরে ফিরে একই ঘুরে culture ফিরে। থেকেই হয়ে যায়। শুধু কাজের ক্ষেত্রে কলিগরা ডিফারেন্ট কালচার, বাট ঘুরে ফিরে আমরা আমাদের কালচারে মিশি। সো আমি আজকে যদি আমার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যুটা তুলি, আমার এই খুব কাছের ফ্রেন্ডটাই কিভাবে রিয়াক্ট করবে আমি জানি না। 100%. সো এবং এই ভয়ে আমি অনেক দেখেছি, মেয়েরা প্রথমত বলেই না আমাকে। এরকম তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই, আমার ফ্রেন্ডের থ্রুতে কেউ আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, আমার এক বান্ধবীর থ্রুতে, কিন্তু সে আর কথা বললো না, বললো থাক আমার ছেলেটার এইচএসসি এক্সামের আগে আমি আর কিছু Let's বলতে wait. চাচ্ছি না, লেটস ওয়েট। এবং বের হয়ে আমি কোথায় যাব, ও জানে না যে আসলে বের হয়ে যাওয়ার জায়গা আছে অস্ট্রেলিয়াতে, রেফিউজ দেয়, ইনিশিয়াল সাপোর্ট দেয়, রাস্তায় কেউ বসে যায় না, এই জিনিসটাই যে জানে না। এবং আমাকে বললে ভাবছে যে কথা বাইরে চলে যাবে। এগুলো প্রাইভেসি ইস্যু, কেউই জানে না আমি কাদের সাথে ডিল করি আসলে, আমি ছাড়া কেউ জানে না।
তো ঘটনা হচ্ছে আমি ছাড়া এবং আমার স্টাফ আছে যারা এগুলো নিয়ে ডিল করে উইমেনদের সাথে। তো এই আর কি যে সমাজ কি বলবে, এই সমাজ অনেক বড় একটা ব্যাপার। সমাজ অনেক বড়, হ্যাঁ। আমাদের জীবনে সমাজ একটা অনেক বড় ব্যাপার। এই জিনিসটা থেকে হ্যাঁ, মনে হয় তোমাদের জেনারেশন বা তারপরের জেনারেশন বের হয়ে আসতে পারবে, আমাদের জেনারেশন পারে না। আমার না আমাদের জেনারেশনও বেসিক্যালি স্টাক, স্পেশালি যখন আমরা মাঝে মাঝে হেসে কথাবার্তা বলি, আমরা বলি যে উই লিভ ফর দ্য সোসাইটি, হ্যাঁ। উই ডোন্ট লিভ ফর আস। মানুষ কি ভাববে, মানুষ মানে ওয়াইডার সোসাইটি কি ওপিনিয়ন এন্ড জাজমেন্ট ফর্ম করবে নিয়ে আমরা খুব বেশি কনসার্ন, ইনস্টেড অফ নিজের ওয়েলবিং, নিজের ইচ্ছা স্বার্থ। এই জিনিসটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত। আমার জেনারেশন তো পারেইনি, তোমাদেরটা একটু বেটার হবে। আমি সত্যি আশা করি তোমাদের ছেলেমেয়েরা এবং আমার ছেলে বড় হচ্ছে, they will think differently. I really expect them to think. আমার মানে আমরা যখন এই শোটার পুরো স্কেলেটনটা রেডি করছিলাম, উই ডিড আ লিটল বিট অফ রিসার্চ, আমি দেখছিলাম যে আসলে সোশ্যাল যেটা আপনি বললেন যে সোসাইটির একটা প্রেশার in this scope অনেক সময় আছে যে men also don't come forward and say what issue, যদিও the percentage is very less. And আমি একটা জায়গায় দেখছিলাম, I don't know how reliable the statistics is, men often also think of committing suicide rather than expressing themselves. So Exactly. there could be so many things. Absolutely. So basically statistics হচ্ছে 1 in 16 men or 1 in 6 women are victim of domestic violence. এই জন্যই তোমরা দেখো যে মেয়েদের নিয়ে কথা বলা হয়। আর মেয়েরা ভালনারেবল অনেক সেন্সে হচ্ছে, দেখবে ছেলেরা আর্ন করে, সব ছেলে, মেয়েরা আর্ন করে না। সো ইনকাম ইজ আ সিগনিফিক্যান্ট থিং। আসলে তোমার ফাইন্যান্সিয়ালি তুমি যখন কনফিডেন্ট থাকবে তখন তোমার অনেক ডিসিশন নেওয়াটা সোজা হয়। মেয়েরা ওই জন্য রয়ে যায়। আর এটা একটা ব্যাপার, হ্যাঁ অবশ্য ছেলেরা এক্সপ্রেস করে না, সেটা আরেকটা ব্যাপার। সো when I talk about it, হ্যাঁ আমি দুটাই বলতে চাই, ছেলেরা মেয়েরা সবাই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম, বাট women are more in numbers. 100%. And you were talking about education, and when we picture education, আমাদের চোখে আসলে ভাসে একটা ক্লাসরুম বা একটা lecture theater, but it is so much more than that. Overall education and awareness. So how can learning and awareness help women recognize abuse and find the courage to move forward? Because আপনি যেটা বললেন, in some cases they don't even realize কোনটা abuse. Exactly. And it is so important. এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুমি যেটা তুললে। সেটা হচ্ছে এখানে যারা বাচ্চারা স্কুলে পড়ছে ওরা জানে, ওদেরকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এডুকেশন দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা যারা ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেন্ট, যারা অ্যাডাল্ট হয়ে এখানে এসেছি, আমরাই জানি না আসলে। কারণ আমাদের কোথায় এডুকেশন, আমাদের কোথাও এডুকেশন দেয়নি, কোনো প্রসেস ছিল না। সো আমি এখন যখন প্রোগ্রাম রান করি, প্রজেক্ট রান করি, একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এডুকেটিং পিপল about basically the legal aspect and their right when someone is domestic violence victim, what things they get or what are the opportunities. আমি আবারও বলবো, লাইফ খুব ইজি না আফটার দ্যাট, বাট সার্ভাইভেবল, এটা সার্ভাইভ করা যায়। আর ঘটনা হচ্ছে যে এডুকেশনটা গ্রাসরুট লেভেলে কিভাবে পৌঁছানো যায়, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ সামথিং উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। সো ধরো আমি যদি একটা কমিউনিটি সেন্টারে বড় করে বলি আজকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন ক্লাস, কেউ আসবে না, কেউ আসবে না। ওই যে আবার সোশ্যাল স্টিগমা, বাসা থেকে বের হলে হাজব্যান্ড বলবে তোমার কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভিকটিম, তুমি কেন যাচ্ছ? হ্যাঁ, সো এই যে সোশ্যাল, কেউ আসবে না। সো এখন এটাকে আমি উইমেন সেফটি বলি, এক নাম্বার কথা। মানে sorry to interrupt, so you sort of welcome everyone to come in. Everyone, absolutely. It's the marketing and branding strategy, I think also. হ্যাঁ, কারণ ওই যে ডিভি বললেই কিন্তু একটা ভয় কাজ করে। হ্যাঁ, ডিভিতে যারা কাজ করে ওদেরও কিন্তু একই ব্যাপার যে ও আচ্ছা সে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে কাজ করে। আসলে জিনিসটাকে উইমেন সেফটি ধরো, হ্যাঁ, যদি এটা সবারই সেফটি ডিভির। মেন উইমেন এভরিওয়ান ওয়েলকাম। আমি যেটা পার্টিকুলারলি করছি এবং আরো ভবিষ্যতে করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে খুব গ্রাসরুট লেভেলে। ধরো এই যে এখন যেভাবে কথা বলছে না, এভাবেই আমি বাসায় বসে, ধরো এরকম অনেক মহিলাদের যে মারা বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে এসে বসে না, ওরকম 15-20 জনের সাথে কথা বললাম, জাস্ট টু লেট দেম নো দিস ইজ দ্য সিস্টেম, এখানে এটাকে অ্যাবিউজ বলে, দিস আর দ্য রাইটস, দিস ইজ দ্য ল। এই 15 জনকে দিয়ে যদি আমি আরো 15 জনের কাছে বা আরো বেশি 100 জনের কাছে খবর গেল, দ্যাট ইজ সামথিং আই ওয়ান্ট, দ্যাটস মাই ড্রিম। তো আমার চাকরির সাথে আমি টাইম নিয়ে চ্যালেঞ্জ ফেস করি, আসলে আমি এগুলো ভলেন্টারি কাজ আমার, বাট দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট নিডস টু হ্যাপেন। যে গ্রাসরুট লেভেলে যাকে বলছি, হয়তো তোমাদের বলছি তোমাদের দরকার নেই, কিন্তু তোমরা যে জানছো
তোমরা আরেকজনকে হেল্প করতে পারবে। দ্যাটস মাই পয়েন্ট। Absolutely. হ্যাঁ, সো ইট নিডস টু গো অ্যান্ড আমাদের গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করতে হবে, এডুকেশনটা গ্রাসরুট লেভেলে রিচ করতে হবে। আমি তো বাংলাদেশি কমিউনিটিতে প্রিডমিনেন্টলি কাজ করি, আর ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, তামিল, আফগান, এগুলো হচ্ছে আমার নিশ কমিউনিটি। বাট আমার মনে হয় যে ওভারঅল কাল্ট কমিউনিটিতে দিস শুড বি দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে এডুকেশন স্প্রেড করার একটা ভেরি গুড ওয়ে। ধরো এই যে অটোমেটিক রিল আসে না, ধরো আমাদের মার্কেটিংয়ে কোন কাপড় কিনতে হবে, দরকার ছাড়াই খামাখাই কাপড় কিনছি, ওই রকম একটা ব্যাপার আর কি। তো এরকম এখনো আমি দেখিনি যে ডিভির উপরে কোনো ইয়ে আসছে, রিল আসছে যে দিস ইজ নট রাইট অর ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট ইট। আমি দেখি না, মানে আমি কিন্তু এগুলো প্রজেক্টে কাজ করেছি, ওগুলো হয়তো লার্জার স্কেলে হচ্ছে না। আমি অন্য অর্গানাইজেশনের থ্রুতেও করেছি। এইটা আমার ফিডব্যাক। সবার ফেসবুক আছে, সবাই একটু হলেও দেখে, অনলাইন শপিং করে। সো গেলেই যেন ওই জিনিসটা দেখা যায়। সো দিস ইজ সামথিং, এডুকেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। Absolutely. It's a brilliant answer. And as we all know, the mental health toll of abuse is profound. What sort of support system or strategies do you recommend for women starting the healing journey? এটা যদি আপনি একটু শেয়ার করতেন। আমার মনে হয় ফার্স্ট অফ অল কাউন্সেলিংটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এবং এদেশে আমি জানি না কি তোমরা জানো যে সেটা হচ্ছে যদি কেউ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয়, যদি সেটা রিপোর্ট করে, সো ইফ দ্য পারসন গোজ থ্রু কেস ম্যানেজমেন্ট, then we apply for free counseling and immediate support package. So from the government, in New South Wales government, they give free counseling, not only to the victim, but also immediate family members. So kids are included. So counseling is very important, যেটা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ওর আমাদের মেন্টালিটিতে মেন্টাল হেলথের কোনো আসলে পজিশনই নাই, নন এক্সিস্টেন্ট। মেন্টাল হেলথ অনেক মানুষ এক্সাম্পল দেয়, মেন্টাল হেলথ ডিপ্রেস হওয়ার তো টাইমই পাই না, এরকম কথা দেয়। মানে আসলে এটা খুব রেলেভেন্ট একটা জিনিস। আমার মনে হয় না আমি যখন বড় হয়েছে মেন্টাল হেলথ কনসেপ্ট না, একদমই না। আমরা শুনি আমরা শুনতাম যে একটু হাঁটো, ছাদে যাও, একটু বাতাস খাও, ঠিক হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি। আর হচ্ছে যে ঘুমাও ঠিক মতো, কাজ না করলে এরকমই হয়। কম্পিউটারে ফেললে তো এসব হবেই, মানে এটা ছিল এক্সকিউজেস। মেন্টাল হেলথ আসলে কি লেভেলে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তো কাউন্সেলিং হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ইম্পর্ট্যান্ট। আরেকটা হচ্ছে মানুষের সামাজিক লাইফটা কি কন্টিনিউ করা। আমরা এখানে যে সোশ্যাল লাইফটা রাখি, একটা জিনিস শেয়ার করব যে যদি কেউ শুনে থাকে, কেউ যদি কাউকে হেল্প করতে পারে, যখন একটা মেয়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যু দিয়ে গো থ্রু করে, ইটস আ বিগ চেঞ্জ। জাস্ট পুট ইউর সেলফ ইন দ্যাট শু, দেন ইউ ক্যান ফিল। সো হাজব্যান্ডের থেকে আলাদা হয়ে গেল, ধরো এভিও হলো, পুলিশ কেস হলো, ল, অল দিস থিংস, ডিলিং উইথ অল দিস থিংস ইজ ভেরি ট্রমাটিক। তারপরে বাচ্চার হঠাৎ দেখে বাবা নাই। মানে একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে আমি যাদের সাথে ডিল করেছি, বাবা নাই। তো ওই বাচ্চাগুলোকে হ্যান্ডেল করা, সাথে কিছু আর্ন করা, বা পুরো জিনিসটা মাইগ্রেন্ট একটা মেয়ে ডিল করলো। এর মাঝে দেখা যায় যে ফ্রেন্ডগুলো আগে ছিল ওরা আর নেই সাথে। হ্যাঁ, ওরা কারো সাইড নিয়ে নিল, হাজব্যান্ডের সাইড, আমরা তোমার সাথে মিশবো না, বা এভাবে ও মানুষগুলো লোনলি হয়ে যায়। এবং লোনলি হয়ে তারপরে মানে দে আর লস্ট। তো এই যে আরেকজনের সাথে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া, তুমি হয়তো ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট দিচ্ছ না, তো যারা এই জিনিসগুলোতে গো থ্রু করে, যদি আশেপাশে কোনো ফ্রেন্ড থাকে যারা এই মহিলাদেরকে সাপোর্ট করতে পারে, সেম উইথ মেন। সো আই অলওয়েজ মেনশন উইমেন বিকজ I deal with women. Absolutely. You totally understand. It's so good. আবার না মানুষ ভাবে আমি সিমিলার। সো যে আমাদের সমাজ থেকে আমাদের এই সাপোর্টটা দরকার। আমরা ওই ফ্রেন্ডদের সাথে, আমি আজকে আমার 10টা ফ্রেন্ড আছে, কালকে আমি সিচুয়েশনতে আমি এমনিতেই ডিভাস্টেটেড যে কি হচ্ছে, পুলিশ, এই সব কিছু মিলে, তার মধ্যে যদি আবার দেখতে আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, দিস ইজ ট্রমাটিক। সো I would suggest that counseling is very important. They should go through counseling and they should also get the support from the society. আপনি কি সাজেস্ট করবেন যে অনেক সময় হয় না যে কাউন্সেলিং এর হয়তো পর্যায়ে যায়নি, অথবা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সও নাই, বা ধরেন অনেক কনফ্লিক্ট আছে ইন আ রিলেশনশিপ, and it's probably that whole conflict is affecting their relationship in many different avenues. তাদেরও কি অ্যাকচুয়ালি আর্লি কাউন্সেলিং এ যাওয়া উচিত নাকি?
rather than being too late into the party. অ্যাবসলিউটলি। ওই যে যেটা বললে যে এটার আসলে আমরা চিন্তা করি না। বাংলাদেশে আমি আসলে বাংলাদেশ ছেড়ে এসেছি ২১ বছর আগে। আমি ঠিক জানি না এখন কি অবস্থা। কাউন্সিলর কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ? এবং যদি জিজ্ঞেস করে ভালো কাউন্সিলর পাওয়া যায়, হ্যাঁ, আর্লি স্টেজেই বরঞ্চ যাওয়া উচিত। তখনই তোমার জিনিসটা মোর কিউরেবল। হ্যাঁ? তো অনেক কিছু ভালো অ্যাডভাইস পাওয়া যায়। অনেক কিছু তুমি নিজে চিন্তা করোনি, ওখান থেকে চিন্তা করবে। হ্যাঁ, অনেক রিলেশনশিপ ম্যারেজ কাউন্সেলিং আছে এখানে। ম্যারেজ কাউন্সেলিং, তারপরে এইসব ধরো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হলে সেই ধরনের কাউন্সেলিং। কাউন্সিলর বুঝবে কোনটা দরকার। আর্লি যাওয়া বেটার সবসময়। কিন্তু ওই যে আমাদের কনসেপ্টটাই নাই, এইজন্য আমরা বুঝি না যে আমাদের যেতে হবে। এইজন্য আমার মনে হয় আমাদের সবাই অ্যাজ হিউম্যান আমাদের দায়িত্ব আছে। যদি আমরা শুনি কেউ ওইগুলো দিয়ে গো থ্রু করছে, রাদার দেন উই গিভিং সাজেশন, আমার মনে হয় যে কাউন্সিলরের কাছে যাওয়া উচিত। আমরা আবার যে সবাই সবাইকে সাজেশন দেই না। তবে I think এটা just to treat it like any disease, যত তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট হবে তত তাড়াতাড়ি আমরা মেডিসিন স্টার্ট করব আর হিলিং প্রসেসটা স্টার্ট হবে। You've mentioned about your organization, Cultural Diversity Incorporated, which is doing incredible work. So for our audience, can you tell us about some of the initiatives that your organization has pioneered or championed? And how can listeners and us get involved or spread the awareness through our channel and social media? আচ্ছা, আমি যে অর্গানাইজেশন এখন লিড করছি সেটা হচ্ছে কালচারাল ডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক ইনকর্পোরেটেড। এটাকে সংক্ষেপে CDNI বলি আর কি, আমরা তো সব ছোট করে ফেলি। সো সেই অর্গানাইজেশন শুরু হলো জাস্ট বিফোর কোভিড। So we started with the thought of helping newly arrived migrants and refugees and asylum seekers to settle in this country. আমরা সেখানে খুব ডাইভার্স পপুলেশন আমাদের বোর্ডে আছে, ভলেন্টিয়ারও খুব ডাইভার্স। সো we started with that aim. ওগুলা করার সাথে সাথে আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কাজ শুরু হলো ধরো শুরু করার পরে, কারণ we saw many women approaching us, আমাদের কাছে হেল্প চাচ্ছে। তো হেল্প চাচ্ছে, এখন হেল্প করার জন্য প্রপার কিন্তু এডুকেটেড স্টাফ লাগে। হ্যাঁ, কারণ এইটা ভলেন্টারি তুমি বেশি দিন করতে পারবে না, আর সময় না থাকলে এগুলো হয় না। So then we appointed someone, basically we hired someone, আর তখন আমরা কিছু গ্র্যান্ট পেলাম। এটা ডিফিকাল্ট স্মল অর্গানাইজেশনের জন্য গ্র্যান্ট পাওয়া। তো আমরা যেটা করে থাকি কেস ম্যানেজমেন্ট। কেস ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে, যদি আমার কাছে আজকে একটা মেয়ে আসে বা তুমি আসো, আসার পরে আমরা সিচুয়েশন অ্যানালাইজ করি কি কি দরকার। এখন যদি ও পুলিশে রিপোর্ট না করে থাকে, এটাকে রিপোর্ট করার মতো অবস্থায় আছে, ওর ডেঞ্জার সিচুয়েশনটা অ্যানালাইজ করি, করে আমরা পুরো চক আউট করি যে এখন কি কি করা দরকার। সো দ্য সিস্টেম ইজ দেয়ার ইন অস্ট্রেলিয়া। বেসিকলি উই হেল্প দেম টু নেভিগেট দ্য সিস্টেম। সো সিস্টেম বলতে এখানে ব্যাংক আছে, সেন্ট্রাল লিঙ্ক আছে, পুলিশ আছে, legal aid, all those things are there. Whether a person can navigate that system, that is important. As a first generation migrant, it is difficult for me to understand where to go for legal advice. So same thing, everyone goes through that. আমি তো এখানে এসেছি পড়াশোনা করতে এবং হায়ার ডিগ্রি। অনেক মানুষ তো আছে ইংলিশ ঠিক মতো বলতে পারে না, ওদের জন্য আরো ডিফিকাল্ট। সো আমরা ইন্টারপ্রেটার ইউজ করি। আমাদের স্টাফও হচ্ছে মাল্টিকালচারাল, volunteer multicultural. So from reporting to police to employment, আমরা সব কিছুতে হেল্প করি। আমাদের একটা টিম আছে যারা এই সিভি লিখতে, সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া লিখতে হেল্প করে। আমাদের অর্গানাইজেশন খুব ছোট, বাট দে আর ডিফারেন্ট ভলেন্টিয়ার্স। হ্যাঁ, সো আমার মনে হয় যে আমরা সবাই একটা জিনিস দিয়ে গো থ্রু করি, কিভাবে সিভি লিখবো তাই তো জানি না। বাংলাদেশে তো আমরা ডিগ্রি দিয়ে ভরে রাখি, তাই না? তো এখানে তো আসলে ব্যাপারটা ডিফারেন্ট। এখানে হচ্ছে মোর অ্যাবাউট এক্সপিরিয়েন্স, how you sell yourself. Of course. So এইগুলাতে ধরো একদম প্রথম থেকে ওই পুলিশে রিপোর্ট করা থেকে শুরু করে কোথাও খাবারের ভাউচার আছে নাকি, হাউজিং এ কোথাও হেল্প লাগবে নাকি, সবগুলা তুমি যদি ডট পয়েন্ট চিন্তা করো, আমরা ডট পয়েন্ট গুলাকে কানেক্ট করি। We help them to navigate the system. So people can contact us through our website. They can call us, আমাদের স্টাফের কাছে ফোন থাকে। বাট আমরা এখন ওইটা পার্ট টাইম রান করছি, বাট দে ক্যান কন্ট্যাক্ট আস এনি টাইম। আর হচ্ছে যে এই কেস ম্যানেজমেন্ট ছাড়া আমরা প্রিভেনশন নিয়ে কাজ করছি। আর এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সাইড। আদার দেন দ্যাট আমরা সেটেলমেন্ট নিয়ে কাজ করি। ধরো আমাদের এই যে নিউলি অ্যারাইভ মাইগ্রেন্টসরা কিভাবে ড্রাইভিং শিখবে, ধরো রোড সেফটি, অনেক রোড সেফটির কথা তোমরা
এই যে আমরা রিসেন্টলি অ্যাক্সিডেন্টে আমাদের কতগুলো ছেলে মারা গেল বাংলাদেশি। হ্যাঁ, তো এই ধরনের রোড সেফটি নিয়ে ক্লাস হচ্ছে, এই যে রিসেন্টলি শেষ করলাম। তো তারপর হচ্ছে সেখানে ফ্রি ড্রাইভিং ইনস্ট্রাকশন দিলাম, এগুলা ফান্ডেড বাই ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, বাট ফান্ড না পেলে আবার সেটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অ্যাজ এ স্মল অর্গানাইজেশন উই স্ট্রাগল, but all project based. So DV is one side, another side is settlement sector. Right. So it's like end to end, শুধু একটা specific topic না, যে কোনো Oh, জায়গায় yeah. help including rehabilitation, work find করা, resume and CV ঠিক করা. So it's like proper support regarding proper anything support. that they need, but of course within your framework Yeah, and exactly. limitation. In a small scale is a complete thing. From the very beginning till the end, আমরা জিনিসটাকে complete একটা picture করে I really wish যে জিনিস অর্গানাইজেশন আরো বড় হবে, লার্জার স্কেলে করতে পারবো, বিকজ আমরা যাদের সাথে কাজ করি একেবারেই গ্রাসরুট লেভেলে, ইন দ্য সেন্স যে ওরা মেইন, এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে কেন আরো বড় অর্গানাইজেশন তো আছে, ওরা যায় না। আমরা অনেকবার বলেছি তোমরা যখন আমাদের স্টাফ শর্টেজ, না আমরা যাবো না, আপনার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ, কারণ ওদের যে কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে যা হচ্ছে আমার বাসায় আমি যে বলছি আপনি যে বুঝতে পারছেন, ওই কানেকশনটা ওরা ভ্যালু করে। এক বললে আমরা বুঝে ফেলি, আচ্ছা ঠিক আছে এটাই, দিস ইজ দ্য থিং। বাট ওই লার্জ অর্গানাইজেশনে দে ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল, এই জন্য আমাদের কাছে আসে, কমার্শিয়াল মনে হয় লার্জ, ওদের কাছে uncomfortable. But I think the credit goes to you as well. You and Amraj, we're what, like 20 minutes into the combo, we're so comfortable. Yes, so you have that ability to basically tone down the mood and, you know, create provide a space for someone to speak up. So আমি চাই আর ওই ব্যাপারটায় কাজ করতে, যার আসলে হয় না একটা ইন্টারেস্ট, আমার এই ব্যাপারে প্রচন্ড ইন্টারেস্ট, এবং আমি তো ক্লোজলি মানুষদের দেখেছি যে ওদের সাফারিংটা মানে আমাকে খুবই টাচ করে, যে এবং মনে হয় জিনিসটাকে আরো মানুষের মেন্টালিটি সোসাইটি সবার, যে এখানে আমরা এসেছি সবাই মোটামুটি শিক্ষিত, কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটি, 100%। হ্যাঁ সবাই স্কিল মাইগ্রেশনে মোটামুটি এসেছে, তবুও চিন্তা ভাবনায় কখনো আর কি ইয়ে হচ্ছে না, যে চেঞ্জ আসছে না, ওই একই চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সবসময় একটা জিনিস বলি, যখন কেউ স্পেশালি ভিজিট করতে আসে আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে, যে ইউএস এর মতন আমাদের কিন্তু একটা ডিবি কমিউনিটি নাই, যারা ডিরেক্ট ভিসা বা যে ওই কি বল লটারি ভিসাটা পেয়ে এসেছে। এখানে সবাই আপনি যেটা বললেন, স্কিল মাইগ্রেন্টস, উই পে ট্যাক্সেস, উই হ্যাভ ডান আওয়ার ডিগ্রি, মেট দ্য পয়েন্টস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট, সবার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরেও ওই দেখা যায় যে রুট লেভেলে উই আর স্টাক টু সাম প্রিহিস্টোরিক বিলিফস। হ্যাঁ, আসতে পারছি না, হয়তো পারছি, কিন্তু আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও সেরকম পজিটিভ না আসলে, যে মানে রুটটা রয়ে গেছে। থিংস আর চেঞ্জিং, আই রিয়েলি হোপ থিংস উইল চেঞ্জ অ্যান্ড ইট উইল বি বেটার। বাট আরেকটা কথা আমি মেনশন করতে গিয়ে ইয়ে চলে গেল, সেটা হচ্ছে যে মেন ইনভলভমেন্ট অফ মেন ইন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। আমরা তো আসলে যখনই কথা বলি ওদেরকে পারপিট্রেটর এই ওইভাবেই কথা বলি, বিকজ উইমেন নিয়ে ডিল করি। They feel a bit targeted. Nah, I'm positive about you because you have brought this topic today. But the thing is, অনেক পুরুষ আমি চিনি পার্সোনালি, তোমরা তো অনেক ইয়াং, আমার থেকে ইভেন সিনিয়র মানুষজন পুরুষ চিনি যারা এই ব্যাপারটাতে কাজ করতে চায়, হ্যাঁ আমাদের সাথে। সো দে আর ভেরি ফেমিনিস্ট। কারো ধরো মেয়ে বোন থাকতে হবে এ ধরনের কোনো রুল নাই, বা তারাও বাবা, তারাও ভাই, এবং হচ্ছে যে তারা কাজ করতে চায়। সো আমার মনে হয় উই নিড টু ইউটিলাইজ দোজ অপরচুনিটিস। এবং আমরা, তুমি একটু লার্জার স্কেলে যখন পড়াশোনা করবা দেখবা অর্গানাইজেশনগুলো মেয়েরা চালাচ্ছে, মেয়েদের হেল্প করছে, মেয়েদের নিয়ে ডিল করছে, বিকজ আমরা পুরুষের স্থান দেখি না। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট উই ব্রিং মেন টু দ্য পিকচার। সো সামনে দুটো আমাদের প্রজেক্ট আসছে, একটা আমাদের ভিকার্নাস অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ফান্ডিং করছে, এবং আরেকটা ক্লাব গ্রান্ট করছে আমাদের এখানে অবার্নের সাইডে। সেটা হচ্ছে আমরা এবার পুরুষদের নিয়ে কাজ করবো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে, যারা অ্যাকচুয়ালি রেডি হবে টু টিচ আদার্স। সো অনেক কমিউনিটি আছে, অনেক কালচার আছে, অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগ কালচারই ছেলেরা ছেলেদের কথা শুনে। হ্যাঁ, তো আমি এটা আইডিয়াটা এই জন্য আসছে যে আমি অনেক সময় দেখি যে কোন একটা মেয়ে আমাকে ফোন করলো, এবং এগুলো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, ফোন করে বলছে আমার হাজব্যান্ড এই করছে, অল রং, মানে যা যা বললো আমাকে সবই রং, সবই অ্যাবিউজ, কিন্তু আমি পুলিশে রিপোর্ট করব না। আপু আর কি করা যায়? তো রিপোর্ট করবো না মানে তোমার তো লাইফ থ্রেট,
অনেক কম, কিন্তু পুলিশে রিপোর্ট করবে না, কারণ তারপরে কি হবে? হ্যাঁ, তো রিপোর্ট করবে না। আমি বলছি যে আমি কি কথা বলবো তোমার হাজবেন্ডের সাথে? হি ক্যান ডু দিস থিংস ইন অস্ট্রেলিয়া। একবার ধরা পড়লে কিন্তু শেষ। বলে না, আপনার সাথেও কথা বলবে না। আপনার সাথে, কারণ সে আমাকে 1 নম্বর কথা চেনে না। তার মধ্যে একটা মেয়ে বললে আরো শুনবে না। সো আমার তখন থেকে মনে হচ্ছে আই উইশ আমি কাউকে চিনতাম যে ছেলে বা ভদ্রলোক বা পুরুষ যে এই জিনিসটা আমার মতো করেই তাকে বলবে। হ্যাঁ, আমি যদি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, রেড ফ্ল্যাগ গুলো আসলে কি, যেগুলো হচ্ছে অ্যাবসোলুট রেড ফ্ল্যাগ, যেগুলোর জন্য পুলিশে রিপোর্ট করতে হবেই? ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স, অ্যাবসলিউটলি। তোমার লাইফ যদি থ্রেটেন্ড হয়, আর কোনো কম্প্রোমাইজ নাই অস্ট্রেলিয়াতে। তারপরে হচ্ছে coercive control. It's a big thing. It's a criminal offense in New South Wales now. এটাকে প্রুভ করা খুব ডিফিকাল্ট, বাট পিপল নিড টু নো হাউ টু প্রুভ ইট। হ্যাঁ, ওখানে এডুকেশন প্লেজ আ বিগ রোল। এটা নিয়ে ইদানিং আমি বেশি কাজ করছি, কারণ ইটস আ ক্রিমিনাল অফেন্স। ইন দি এন্ড 1 বছরে 2জনকে ধরা হয়েছে আসামি হিসেবে। সো এটা প্রুভ করা ডিফিকাল্ট। ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হচ্ছে আলটিমেট রেড ফ্ল্যাগ। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিউজ ইজ ভেরি কমন, এবং সেটাও রিপোর্ট করার জায়গা আছে। মেয়েদেরকে এই যে ধরো ইনকাম করছে একসাথে, টাকাটা চলে যাচ্ছে হাজব্যান্ডের কাছে, নিজে জানেই না কত টাকা আর্ন করছে, আর টাকাটা থাকছে না। দিজ আর সাম ভেরি কমন অ্যাবিউজ, বাট ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স আর কোনো কম্প্রোমাইজ নাই। যে সেদিন একটা মেয়ে আমাকে ফোন করলো এবং বলল যে আমি পুলিশে বলতে চাই না, পাঞ্চ করেছে হাজব্যান্ড, চোখ ফুলে গেছে। হ্যাঁ, তো ফুলে গেছে, সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তো হসপিটালে ওকে যেতেই হলো। হসপিটালে যাওয়ার পরে হসপিটালের দায়িত্ব হচ্ছে ওদেরকে ডাকতেই হবে পুলিশ। হ্যাঁ, ওইটা আমি যেমন আমাকে আমার এসেনশিয়াল না রিপোর্ট করা, কিন্তু হসপিটালে যাওয়ার পর ওরা সোশ্যাল ওয়ার্কার নিয়ে আসলো। সোশ্যাল ওয়ার্কার বললো আই হ্যাভ টু কল পুলিশ। পুলিশ এসে বললো যে তোমার, কারণ সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মেয়েটা কিন্তু বলছে আমি রিপোর্ট করতে চাই না, আমার 3টা বাচ্চা, আমি বাংলাদেশি মেয়ে, আমি রিপোর্ট করতে চাই না। আলটিমেটলি শুধু রিপোর্ট না, এভিও হয়ে গেল, অ্যাপ্রিহেন্ডেড ভায়োলেন্স অর্ডার। সো হাজব্যান্ড বাসায় আসতে পারবে না। সো সিচুয়েশনটা দেখো, সেই লোকটা যদি জানতো এই 1 নাম্বার কথা, নাথিং জাস্টিফাইজ ভায়োলেন্স। হ্যাঁ, কোনো কারণেই সে পাঞ্চ করতে পারে না। হ্যাঁ, পাঞ্চ তো শুধু করেনি, আর অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু সে যদি জানতো এই পাঞ্চিং এর ফলে তাকে এখন একেবারে 1 বছর, অ্যাটলিস্ট 1 বছর ওই বাসার আশেপাশে আসতে পারবে না, 3টা ছোট ছোট বাচ্চা। So these things people need to know, and people should be educated. আমি একটু লাইটার নোট একটা জোক শেয়ার করতে চাই। বাচ্চারা তো অনেক সময় হিট করে। আমার ওয়াইফকে আমার বাচ্চা, লাইক লিটল ওয়ান, হিট করেছে। she had a red eye, went to the office. I was like, you need help, you let us know your husband. This was her chance to put you away for a year. At least. So thanks for covering that, because আমি জানি আপনি এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছেন, so thanks. I was gonna actually ask you, so thanks for covering that. But সামনে প্রজেক্ট আসছে, লিসনার যারা শুনছে তারা যদি আসলে ইনভলভড হতে চায়, যারা অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, ইউ আর মোর দ্যান ওয়েলকাম। কারণ আমাদের সামনে একটা না 2টো প্রজেক্ট আসছে। একটা একটু অবার্নের সাইডে হবে, বিকজ দ্য ফান্ডিং ইজ বেসড অন দ্যাট. The other one will be in ACT and New South Wales. So if you're a man, if you want to get involved, please do let me know. Again, it's a very bold conversation that we're having today. I was speaking to my wife the other day, reading an example from a Bangladeshi community page গুলোতে অনেক আসে আপু, অনেক আসে, এবং আমি আপনার কমেন্টও দেখি খুব তাড়াতাড়ি, very prone to reply. So এরকম একজন a woman who's expecting was hit, she was experiencing bleeding, but উনি লিখেছে আমি কি হসপিটাল যাব, কারণ পুলিশ তো কল হবে, আমি পুলিশ কল করতে চাই না। সাথে সাথে কমেন্ট 000 এখনই, 000 এখনই। খুব ইজি আমাদের কমেন্টটা করা, তবে সে যে চিন্তা করছে আরো 3-4 স্টেপ, যদি হাজবেন্ড টেকেন অ্যাওয়ে হয় কে কামাবে, আমাকে কি টাকা দিবে নাকি, বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে কে যাবে, if he's taken, I mean if he's away for a year, consequences যে কত প্রোফাউন্ড, এটা মানুষ রিয়েলাইজ করে না। সো আই থিংক আপনি যেটা বললেন যে সিচুয়েশন আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ধাপ করে একটা সলিউশন না দিয়ে। অবশ্যই। আর বাংলাদেশ, আমি জানি না, আমি নিজেও বাংলাদেশি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি সলিউশন দিয়ে দিই, কিন্তু যে ডু দিস ডু দ্যাট। হ্যাঁ, মানে অনেকে তো আবার কোনো কিছু না জেনে সলিউশন, মানে এক্সপার্টের কাছে না যে সলিউশন একেবারে। আর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু তুমি যদি না জেনে একটা অ্যাডভাইস দিয়ে দাও, মানে ইট ক্যান বি রিয়েলি রং, মানে অনেক কি খারাপ হতে পারে। আমি অনেক দেখেছি, আর ফেসবুকে দেখলে আমার খুব ডিপ্রেসিং লাগে যে যারা কথা বলছে অনেকে জানেই না কি বলছে। হ্যাঁ,
তো কেউ যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে অথবা অনেকে রিডিরেক্ট করে দেয়, ধরো এখানে অজি বাংলা সিস্টারের একটা বড় গ্রুপ জি। আছে, তো ওখান থেকে আমি মাঝে মাঝে রেফারেল পাই বা আমাকে বলে যে আপনি একটু ওকে কল করবেন নাকি, বা আমার ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়। সো ইন দ্যাট ওয়ে আই ডিল উইথ দেম। So আমরা একটু রেফিউজি টপিকে এখন কথা বলি. So we know you've spent years working closely with refugees, people who have lost homes, communities, and sometimes even their sense of self. So in your experience, what does healing look like for someone rebuilding from such deep trauma? Healing, first of all, I think employment plays a significant role for everyone who is in a new country. So refugees, most of them have a traumatic background. They ask for asylum in a country. They become refugee later. First, they ask for asylum. And basically, it can be political asylum, it can be social. I deal with a lot of Afghans, Afghan refugees. এবং আমরা জানি what trauma they go through in their own country. And the healing aspect, the first of all, is a settlement part. It really, language plays a significant role. So when they can start speaking the language in the language of that country, in Australia it's English, that plays a significant role in boosting their confidence. Language. Then the other aspect is employment. Employment, আমি সবসময় বলি, it's about DV, it's about refugee settlement, asylum seekers, for everyone, because that gives you the confidence to survive. So financial independence and community. So when they are in a different country, the community plays a significant role. Whether you can talk to someone with similar background. আমি একজনের সাথে I'm just sharing my personal experience of dealing with a refugee. I was writing a CV for a refugee because that time I was helping them to get a job. That was before this CDNI part, when I just started volunteering. That guy told me, "Oh, I have a business." I said, "You have a business?" And he gave me a card. And then he said, "I started a business because I can't stay unemployed." And then we started chatting, and he was a famous singer in Iran. Right. So he said that I'm actually a celebrity in Iran, and here I'm no one. That really touched me. I still remember that day. I was thinking that I wasn't a celebrity there. I'm a skilled migrant here. I feel so bad as a migrant. I feel that I'm just in a different place. Think about that guy. Like, he was a celebrity. He was telling me that if I walk in the road, everyone knows me. Everyone takes my autograph and all those things. I felt so bad for that person. Think about him. Like, he was someone there, and now he's no one. Everything familiar to him has been taken away. Exactly. Yeah. And the feeling, the confidence. So this is their traumatic background. And some people, there's so many issues why they become refugees. They are displaced. And so many of them are displaced. That's why they, ask for asylums. And so helping them mentally, mental health support, employment, language support, these are the key issues. And slowly they settle down. And the next generation, obviously, they get more support because they go to the local schools. But for first generation, it's always trouble and trauma. But Australian government actually gives a lot of support. Obviously, things can be improved, but we have a lot of support. They need to know where to go to. Absolutely. I'm right to apner background and your expertise. I'm right to children is scope in that lens. Why do you think it's so crucial that we start building awareness and resilience from an early age, especially for young children, as I was saying? Resilience. Emotional awareness and resilience when it's coming to the topic of children and teaching them from an early age. What would you say about it? Or how to do it, I guess. আমার মনে হয় যে children get support in school, এখানে just standard education, but at home we play a very important role as parents to develop their confidence. It is really important they understand what is right and what is wrong, and to give them cultural idea as well. How should I term it?
যে ধরো দে আর উইথ আস, সো সেখানে কালচারালি কোনটা অ্যাকসেপ্টেড কোনটা অ্যাকসেপ্টেড না সেটা কিছুটা আইডিয়া দেয়া। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে ইনভলভ করা। এখানে কিন্তু অনেক অপরচুনিটি। আমার মনে হয় না আমি যখন বড় হয়েছি বাংলাদেশে এত অপরচুনিটি ছিল। ধরো এখানে গেমস গুলাতে ইনভলভ করে, এটাতে বাচ্চাদের কনফিডেন্স বাড়ে। আমার ছেলেকে দিয়ে আমি দেখছি যে ও যখন পাড়ার লিগে খেলা শুরু করলো, জাস্ট কনফিডেন্স ওয়েন্ট ভেরি হাই। সো একটা পার্টিকুলার জিনিস আমি সবসময় বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে কিন্তু আমরা ধরো খুব ডিগ্রি বা কোন ফার্স্ট ক্লাস পেলাম নাকি, তারপর এই তখন তো জিপিএ ছিল না আমার সময়। গোল্ডেন এ স্টার আছে। দিস থিংস আর ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং, কিন্তু সেম ইন মনে হয় সাউথ এশিয়ান অল কমিউনিটি, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তান, সব জায়গায় আমার কাছে এটা খুব ড্যামেজিং মনে হয়। আসলে আমি জীবনের পর্যায়ে এসে আমি বিশ্বাস করি ডিগ্রি ডাজন্ট ম্যাটার রিয়েলি। হ্যাঁ, তোমার শিক্ষাটা সুশিক্ষা নাকি ভালো শিক্ষা নাকি, আর পার্টিকুলারলি অস্ট্রেলিয়াতে ইউ হ্যাভ আ লট অফ থিংস ইউ ক্যান ডু। মানে এডুকেশন অ্যাকচুয়ালি ইন দি এন্ড, হ্যাঁ এডুকেশনের দরকার আছে, বাট ডিগ্রি পার্টিকুলারলি আমার মনে হয় না খুব দরকার আছে জীবনে কিছু করার জন্য। Fundamental and foundation is important. Specialization maybe not. এক্স্যাক্টলি, অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, ওরা তুমি এখানে ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করো, বাংলাদেশে মনে হবে চিন্তাও করতে পারতাম না যে আমি কোন একটা ম্যাকডোনাল্ডস টাইপ জায়গায় চাকরি করব। এখানে আমি আমার ছেলেকে এনকারেজ করছি তুমি কেমার্টে কাজ শুরু করো, হি উইল বি 15 দিস ইয়ার And you'll get discounts as well. এক্স্যাক্টলি, বলতে চাইনি সেটা। তো আমি ওকে এনকারেজ করছি যে তুমি ও বলছে আমি ক্যাফেতে কাজ করতে, ওরও যে এই চিন্তাটা আসছে যে আমি ক্যাফেতে কাজ করবো, হি ডাজন্ট নিড মানি, বাট এই যে চিন্তা করাটা, এবং আই রিয়েলি ওয়ান্ট হিম টু গেট হিম, বিকজ এটা কনফিডেন্স বাড়ে। ক্যাফে, মার্ট যেগুলোতে আর্লি এজে শুরু করা যায়, তারপরে হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস, কথা বলো, শিখবা মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। আমার কাছে এখন এই আমি নিজে অনেক পড়াশোনা করেছি, আমার পড়াশোনা করতে আসলে ভালো লাগতো, আমি অনেক, আমার পাবলিকেশন আছে, সবকিছুর পরে আমার এখন এসে মনে হয় যে কনফিডেন্সটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কনফিডেন্সটা আসে হচ্ছে কাজ করতে করতে, মানুষের সাথে ডিল করতে, ধাক্কা খেয়ে, হ্যাঁ অনেক কিছু করে তারপরে কনফিডেন্স আসে। মানে মনে হয় লাভ হোয়াট ইউ ডু and you'd never think you're doing that job, like essentially. Exactly. Traditional jobs are becoming mundane as we speak anyway. এখন every year there's something new coming up. On a very lighter topic, আমরা দুজন কালকে we were together last night with the family. আর রিফাজ বলছিল যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যাতে অস্ট্রেলিয়ার সব কেমার্ট আর বিগ ডাব্লিউ বন্ধ। আমি এটা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, thanks for adding it. Just last night. কেন যেন আর খরচ না, মানে আমার মনে হয় কি যে ওইখানে যত খরচ হয়, I'd rather go to a branded store and buy things. মানে you walk in, এটা কস্টকোর মতন, you walk in with one thing in mind and you have a cart full of everything. হ্যাঁ, no, এটা তো মাত্র $10 into 20. কেমার্টে কিন্তু বলে যে 2+2 আসলে 6, আর ভাবছো 2 টাকার জিনিস কিনতে 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 আমি তো অনেক, মানে আমি আই লাভ, মানে আমার বাচ্চারা যখন খেলনার আয়েলে ঢুকে ওইখান থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসাটা মানে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। আমার যেটা মনে হয় আই স্টার্ট পিকিং অ্যাজ ওয়েল, ওদেরকে দুইটা দিয়ে আমার মনে হয় এই গাড়িটা তো অনেক সুন্দর, তবেই আমাদের সবাই উই আর অন দ্য সেম পেজ। আমার একই অবস্থা, ছেলে যখন ছোট ছিল তখন তোমার মতো আইলে ঢুকে বের হতে পারতাম না, বাট ইউ গেট চিপার থিংস, আর চিপার, তারপর ওই যে 1 টাকার টাওয়েল আছে, 2 টাকার টাওয়েল আছে, করতে করতে 200 টাকার জিনিস। Exactly. That's true. Again, in the topic of kids, এখানে এডুকেটার্স আর প্যারেন্টসদের কি রেসপন্সিবিলিটি আছে টু পিক আপ সাম আর্লি সাইনস অফ, আমি অ্যাবিউজ বলবো না কিডসের ক্ষেত্রে, অ্যাবিউজ ইজ অবভিয়াসলি দেয়ার, বুলিং অনেক কমন, বা এনি সর্ট অফ মেন্টাল ডিস্ট্রেস। উই আর বোথ ড্যাডস অ্যান্ড উই হ্যাভ কাজিনস যারা হু হ্যাভ ইয়াং কিডস অ্যাজ ওয়েল। আমরা এখানে কি আর্লি সাইন্স নোটিস করতে পারি ইন কিডস, আর এডুকেটরদের আসলে কতটুকু রেসপন্সিবিলিটি আছে টু পিক থিংস আপ অ্যান্ড রিপোর্ট? Educator, I think they get a lot of training on all these things. They see each individual. For example, আমার ছেলে ধরো যদি কোনো attention lacking থাকে, আমাকে বলা হয়েছে, bullying is a very important point. I think as parents, what we can do, we can talk to them, keep the relationship very easy. Again, it's a matter of generation. তো আমার parents, I have lovely parents, but আমরা কখনো খুব ফ্রি ছিলাম না যে কি হচ্ছে, আমরা এগুলো নিয়ে কখনো কথা বলতাম না।
ওয়ারেজ আমার ছেলের সাথে কিন্তু সবকিছু নিয়ে কথা হয়, সবকিছু নিয়ে। তো এইটা ইম্পর্ট্যান্ট। অনেক সময় আবার ছেলেরা মেয়েদের থেকে কম কথা বলে নর্মালি বাসায়। হাই লেভেল কথা বলে। হ্যাঁ, ছেলেরা কেমন আছে? ভালো। কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। হ্যাঁ, মানে খাওয়া কোথায়? হ্যাঁ, মানে দ্যাটস ইট অ্যান্ড গেইন। সো ছেলেদের সাথে কমিউনিকেট করা একটু ডিফিকাল্ট, টিনেজ বয়েজদের সাথে তোমরা বুঝবা। মেয়েদের সাথে একটু ইজি। ছেলে মেয়ে সবার সাথে আমার মনে হয় এই কথাটা যে whether the person is going through any bullying or anything. আমার খুব ভয় লাগতো যে আমার ছেলে একটু চুপচাপ, স্কুলে আবার বুলিড হবে নাকি, এবং এটা আমার সারা জীবনেরই ভয় ছিল। এখন সেটা থেকে বের হয়ে আসছে এখন অনেক বড় হওয়ার পরে। বাট এই যে বুলিং এর জিনিসটা আমার মনে হয় আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস বাসায় সেটা কথা বলা থেকে, যদি দেখি কথা বলতেই চাচ্ছে না, একেবারেই ইন্ট্রোভার্ট, then we can ask for professional help. I think I worry about it a lot because Amar Riyasa's first child, she just started going to school. Amar first child will probably go to school next year. So I always worry about it. To chapa কিভাবে tackle করবে environment. I think as parents, it's a very hard at the stage for us to pass. খুবই। এবং আমার ছেলে খুব চুপচাপ ছিল, আর একটু একমাত্র বাচ্চা, ধরো যে কার সাথে ফাইট করে বড় হয়নি। তো মানে ধরো যা দেখেছি এখানে, আমি চিন্তা করতাম যে কি হবে, ও তো মানে কি বলবো বুলিড হবে। সো এটা চিন্তা করে ওকে আমি একটা এখানে ইনফ্যান্ট স্কুল বলে, মানে নর্মাল স্কুলের মধ্যে আবার ইনফ্যান্ট স্কুল কয়েকটা আছে সিডনিতে, যেখানে একটু ধরো কম মানুষ, স্পেশাল কেয়ার নেই, সেরকম দিল। মানে আমিও তোমাদের মতোই ওয়ারিড ছিলাম, এবং আস্তে আস্তে আসলে উই হ্যাভ টু লেট দেম গ্রো অ্যাজ ওয়েল। সো আমাদেরকে একটু ছাড়তে হবে, অ্যাডপ্ট করতে হবে, হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে। আমরা তো চাই একেবারে আমাদের মতো থাকবে, তো এখান থেকে একটু মা বাবাকে একটু ছাড় দিতে হবে, বাট উই হ্যাভ টু কিপ আওয়ার আইজ অন দেম। অ্যানাদার থিং ইজ অনলাইন ওয়ার্ল্ড, রাইট। এইটা একটা সামথিং, মানে আমি স্ট্রাগল করি যে আমি বুঝি না কোথায় গিয়ে স্টপ করতে হবে। 100%. হ্যাঁ, মানে এখন যে টাইপের অ্যাপ আছে আমরা হয়তো জানিও না যে কি ধরনের কনভারসেশন করছে ওটা কোন অ্যাপে। আরো আমাকে কি বুঝাচ্ছে সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, তো আমি বলি যে বলে যে তুমি এত ওয়ারিড হয়ে যাও কেন? আমি বললাম যে না, আমি ওয়ারিড হই এই কারণে। আমি বলে দিই যে আমি পার্টিকুলার কারণে ওয়ারিড, আই ক্যান্ট স্টপ হিম, বাট আমি হচ্ছে যে একটু চোখে রাখা, এটা ডিফিকাল্ট পার্ট। সো আমার মনে হয় মা বাবা সবারই একটু ডিজিটাল লিটারেসিটা থাকা উচিত, যে কি হচ্ছে, কি হতে পারে, আর কমিউনিকেশনটা সোজা হওয়া উচিত আসলে, যে বলে দেওয়া যে And that's how basically families can play a stronger role in nurturing open conversations and good friendship. Yeah. গুড ফ্রেন্ডশিপ যদি হয় যে আমি তাদের প্যারেন্টসদেরও চিনি, একটা ভালো ফ্রেন্ড থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে একটা ছোট এক্সাম্পল, আমার একটা কলিগ আছে, হি ইজ অ্যান আইটি এক্সপার্ট, তার নিজের বাসায় সার্ভার আছে। সো হি হ্যাজ ব্লকড আ লট অফ ওয়েবসাইটস যেটা তার ছেলে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। ছেলে আই এম নট শিওর, মনে হয় হাই স্কুলে বা একটু ইয়াঙ্গার। তো হোয়াট হি ডাজ ইজ, ছেলেটা কি করে, মার ফোন নিয়ে 4G নেটওয়ার্ক হটস্পট করে হি জাস্ট সার্ভস ওয়ার এভার হি ওয়ান্টস টু সার্ভ। সো আপনি যেটা বললেন, আসলে ইফ দে ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আ ওয়ে আউট, দে উইল ক্র্যাক ইট। দে আর 20 times smarter than us. But if you have that friendship and that love and that connection, ও হয়তো ওই ওভারস্টেপ করবেই না লাইনটা। এক্স্যাক্টলি। এবং তুমি যদি ওর ফ্রেন্ডকে চেনো, মানে ইউ হ্যাভ দ্যাট ট্রাস্ট যে ও কার সাথে মিশছে, এটাও একটা জানার ব্যাপার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আসলে খুবই, মানে অনেক উপায় নিয়ে আমরা কথা বলছি, বাট ইট ইজ স্ট্রেসফুল ইন দি এন্ড। 100%. The main thing is, first of all, different generation, IT world is moving fast, and another thing is language. আমরা সবাই ইংলিশ বলতে পারি এখানে যাদের সাথে কথা বলছে, still they are in a different culture. এটা একটু বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের রিলিজিয়নও প্লেজ আ সিগনিফিক্যান্ট রোল। হ্যাঁ, রিলিজিয়ন আমাদের অনেক, আমরা ধরি আমাদের রেস্ট্রিকশন ওরা শুনবে, ওরা তো আসলে ওই জিনিসে বলতেছে না, দে আর অজিজ। হ্যাঁ, তা আমরা তো আসলে বাংলাদেশি অজিজ, আর ও তো কমপ্লিট অজিজ। আমাদের একটা পুরো পডকাস্ট লাগবে টু টক অ্যাবাউট দিস, বিকজ উই টক অ্যাবাউট দিস অল দ্য টাইম। হ্যাঁ, বিকজ আর আমাদের এক্সপেকটেশন বেশি থাকাও অন্যায় কিন্তু, যে আমরা আমাদের ডিসিশনে এসেছি, আমরা আবার ওদেরকে বলছি তোমাদের কিন্তু আমাদের মতো হতে হবে। হ্যাঁ, সো এটা আমার কাছে অন্যায় মনে হয়, বাট আমিও করি আসলে। উই ডু ইট, বাট আই এম গিলটি অফ। I think উই অল আর। রিলিজিয়ন একটা বাউন্ডারিজ তো আমাদের থাকে, মানে বিলিফটা যে ইনফ্লিক্ট করে এটা আমাদেরই দায়িত্ব, মানে আমার কাছে মনে হয় অ্যাটলিস্ট অ্যাজ প্যারেন্টস। অ্যান্ড ওইটাই আমার মনে হয় আমি স্ট্রাগল করি ইন মাই হেড, যে কিভাবে এই ভ্যালুসটা শিখাবো, কিভাবে কালচারটা শিখাবো, অ্যাটলিস্ট দ্য বেসিক্স অফ ইট, সো দ্যাট দে ক্যান কানেক্ট টু দেয়ার রুটস।
রুটস তো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ড করি। হ্যাঁ রুলস ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা মনে হয় আল্লাহর রহমতে একটা ভালো জায়গায় আছি। অস্ট্রেলিয়া ইজ ভেরি মাল্টিকালচারাল। আর এই যে অ্যাডপ্ট করার যে জিনিসটা মানে কি বলবো, এটা খুব ভালো এনভায়রনমেন্ট যে সবাই নিজের কালচার নিয়ে আছে। অনেক দেশ আছে যেখানে এটা অ্যাকসেপ্টেড না। ইভেন অস্ট্রেলিয়াতে অনেক জায়গা আছে। আমরা সিডনিতে আছি, ভেরি মাল্টিকালচারাল। আমরা আইসোলেটেড ফিল করি না। অপরচুনিটি আছে যারা রিলিজিয়াস স্কুলে দিতে চায়, দিয়েছে দেয়। সো দেয়ার আর লট অফ অপরচুনিটিস। বাংলা স্কুল আছে। তো ঘটনা হচ্ছে যে বাট টু মাচ এক্সপেকটেশন ফ্রম প্যারেন্টস isn't something good. যেটা আমাদের মানে আমাদেরকেও প্যারেন্টসদের টিচার ক্লাস লাগবে আসলে। আমাদের কি এক্সপেকটেশন থাকা উচিত। We all need counseling to some extent. That's true. Actually true. There are counselors for that. No, exactly. And I guess when it comes to the situation in Bangladesh, আমরা অনেক কথা করেছি, এটা বলেছি এটা নিয়ে অলরেডি। আপনার কি মনে হয় যে from a very third party perspective, because you're obviously not there, how do you think the situation is in Bangladesh in women issues and I mean, we understand you've been out of the country for a long time, but Australia এত support services আছে overall. Bangladesh আসলে কিভাবে বাংলাদেশে anyone who's going through these sort of issues, how can they seek help, or where should the country be? Well, আমার মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া আমরা যেরকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি বাংলাদেশেও সেরকম হওয়া উচিত। Saying so, I understand is not there and is a little bit too high expectation because আমাদের অনেক population সেখানে, it's a developing country. But আমি যতটুকু জানি যে আমি চলে আসার পর সেখানে একটা নারী মানে women protection একটা রাইট হয়েছে, যেটা ক্রিমিনাল অফেন্স ওখানে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, এবং that is taken very seriously. But support system, these community organizations, domestic violence organizations, whether they are there or the number of those organizations, I don't know much about it. But একই সবার রাইট একই হওয়া উচিত, সেটাই হচ্ছে কথা। এবং বাংলাদেশি এখানে বাংলাদেশি সবার রাইটটা তো সিমিলার হওয়া উচিত। আমি একটা জিনিস মেনশন করতে চাই, সেটা হচ্ছে মেয়েরা যে বাধা ফেস করে, সেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হোক, সেটা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে হোক, সেটা একই বাধা। ওই বাংলাদেশে এখানে বাংলাদেশে সব একই জিনিস। সেটা হচ্ছে যে এই যে স্টিগমা, একটা মেয়েকে ধর একটা ছেলে ব্যস্ত থাকলে no one will ask why is he busy. সবাই একটা মেয়ে ব্যস্ত, ও এত ব্যস্ত কেন, বা ওকে সংসারে কাজ করে, ফ্যামিলির জন্য টাইম নেই, ফ্যামিলির সময় আছে, বাচ্চা ঠিক মতো দেখে। এই কোয়েশ্চেন গুলো একটা মেয়ের কাছে কেন আসে, এবং এই কোয়েশ্চেন গুলাই তো আসলে মানুষকে আটকে দেয় এগোনো থেকে। তো ঘটনা হচ্ছে যে আমাদের যে ইয়াং পপুলেশন, যে ইয়াং জেনারেশন, দে নিড টু কাম আউট অফ ইট। ছেলেদের ভূমিকা এখানে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। দে নিড টু স্ট্যান্ড ফর দেয়ার ওয়াইফস। তো বাট ঘটনা হচ্ছে যেটা হচ্ছে না সেম বাংলাদেশে। হ্যাঁ আমি জানি এখন অনেক বাংলাদেশি মেয়ে অনেক মানে কাজে যায়, কিন্তু বাসায় এসে আবার ওকেই সংসার দেখতে হবে, ওকেই বাচ্চা দেখতে হবে, ওকেই সব করতে হবে। ছেলেরা করে, বাট ঘটনা হচ্ছে ছেলেদের কাছ থেকে সমাজের কোনো এক্সপেকটেশন নাই, এত হ্যান্ডস অন না কম্পেয়ার টু যেখানে আমাদের কোনো উপায় নেই। মানে it's a two-way show এখানে। রাইট। এখানে বাংলাদেশের সাথে আমরা কম্পেয়ার করলে আমরা কমপ্লিটলি অপোজিট, কিন্তু আমরা এখানে এত হ্যান্ডস অন বেসিক্যালি। হ্যাঁ এখানে অবশ্যই ছেলেরা বেশি কাজ করে বাংলাদেশের থেকে। বাংলাদেশে আবার সাপোর্টও আছে, ধরো কাজের ক্ষেত্রে সাপোর্ট আছে, বাট ওই মেন্টালিটি থেকে আমার মনে হয় বাংলাদেশিদের, ওইখানে যে তোমার বাংলাদেশি নিয়ে কথা বলছি, একটু বের হয়ে আসতে হবে যে সংসার বাচ্চা সব যে একটা মেয়ের দায়িত্ব, এই জিনিসটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অ্যাবসলিউটলি। এবং তুমি সবকিছু করার পরও সমাজ ধরে নিবে মেয়েটা আসলে সময় দেয় না বাসায়। মানে দিজ আর সো ব্যাকডেটেড। হ্যাঁ এই জিনিসটা থেকে মনে হচ্ছে বাংলাদেশিরা শিক্ষায় আগাচ্ছে, মেন্টালিটিতে একটু আমরা মনে স্লো আগাচ্ছি আর কি। So this is something I really dream of, যে একটা সময় বের হয়ে আসবে সেটা। 100%. I think goes back to the basic education begins at home. আমি যদি দেখি যে আমার প্যারেন্টসের ফর এক্সাম্পল একটা এক্সপেকটেশন আছে, আই ক্যান ট্রাই টু টক টু দেম, বাট একটা পয়েন্ট আমি যদি রিয়েলাইজ করি যে ওদের ট্রেডিশনাল মেন্টালিটি থেকে ওরা বের হতে পারছে না, অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম সাপোর্টিভ অ্যান্ড
the two of us, me and my wife, we create that environment, and this is how it is. Yeah. That is enough. আমাদের 10 জনকে teach করার দরকার নেই. Absolutely. As long as the house is happy, really don't care about what the society Okay, thinks. so আমার ওয়াইফ যদি কনফিডেন্ট থাকে যে না আমি আমার হাজব্যান্ডের সাপোর্ট পাচ্ছি, then I don't need to think about rest of the world. বাট ওইটাই আর কি, সেখান থেকে আর আমাদের ফ্যামিলি তো আবার ধরো প্যারেন্টসও ইনভলভ, ধরো আমাদের তো একটু সবাই। আপনার কি মনে হয় আমাদের ট্যাবু টপিকস গুলা নিয়ে আরো কথা বলা উচিত? অ্যাবসলিউটলি, আমি মানে আই রিয়েলি উড লাভ টু টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। এই যে ট্যাবু জিনিসটা, সোশ্যাল ট্যাবু, মানে এটা খুব ডিফিকাল্ট। ধরো বলতেই পারো যে হু কেয়ার্স অ্যাবাউট সোসাইটি, বাট উই অল ডু অ্যাকচুয়ালি, do, yeah. to live in society. আর আমাদের সোসাইটি প্রথম থেকে আমি বলছি ইট প্লেজ আ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রোল। সো আমার মনে হয় যে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার পিছনে ছেলেদের আরো বেশি রোল প্লে করতে হবে। আমার কথা শুনে অনেকে আবার বলতে পারে যে কোথায় রোল তো প্লে করছি, কিন্তু না, চিন্তা ভাবনা। হ্যাঁ, মানে একটা মেয়ে ওই যে ওদিন ফেসবুকে কেউ একজন পোস্ট দিল, আমার খুব হাসি আসলো যে সমাজ চায় মেয়েরা চাঁদে যাবে, কিন্তু চাঁদে যাওয়ার আগে 2টা পরোটা বানিয়ে and it is so true. আমি ওটা দেখে অনেকবার হাসলাম যে এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি, খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, যে চাঁদে যাওয়ার আগে 2টা পরোটা যেন বানিয়ে দিয়ে যায়। ঠিক আছে, মেয়েরা কাজ করুক, অসুবিধা নেই, কিন্তু বাকি কাজও করতে হবে। So we all get 24 hours in the end. So প্রবলেম ইজ যে এটা আসলে মেজরিটি একটা ইস্যু, মানে মেজরিটি এভাবে চিন্তা করে, এক্সপেকটেশনটা হয়তো অনেক মানুষ খুব প্রোগ্রেসিভলি চিন্তা করে, এগুলো একদমই চিন্তা করে না, তাদের নাম্বারসটা অনেক কম। অনেক কম। এটা বাড়তে হবে সে নাম্বারটা। আর হচ্ছে মানে ওই যে আমরা হ্যাঁ মেয়ে কাজ, এখন আগে ধরো মেয়েরা কাজ করতে পারতো না, দিত না, এখন কাজ করছে, ঠিক আছে, ও যে চাঁদে যাবে পরোটা বানিয়ে দিয়ে যাবে, মানে কাজ করবে ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চাও পুরো দেখবে, আবার সংসারে সব করবে, আবার দাও তো খাওয়াবে, দাও তো খাবে, মানে সব কিছু চলতে থাকবে। একটা মানুষ তো সব করতে পারবে না, কিছু একটা ছাড়তে হবে। সো আমি যদি কিছু একটা ছাড়ি, আমার হাজবেন্ডকে সে কিছু একটা করে দিবে না। 100%. হ্যাঁ, সো দ্যাটস কল্ড সাপোর্ট। সো আমি যদি আমি আমার জায়গায় থাকলাম, অবজেকশন দিলাম না, সেটা তো শুধু সাপোর্ট না। সাপোর্ট হচ্ছে যে তুমি কাজটা করে দিচ্ছ নাকি। সো এই পার্টিকুলার ব্যাপারে ট্যাবু থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। উই অল গেট 24 hours. ইন দি এন্ড আই এম হিউম্যান, মাই হাজব্যান্ড ইজ হিউম্যান। সো এখানে আমাদের সাপোর্ট দরকার আছে, এবং এটা ইট স্টার্টস ফ্রম হোম। 100%. Before we wrap up, for anyone listening, men or women today, who feels trapped, afraid, or unsure how to speak up and take the first step, what would you like them to hear right now, if this was an elevator pitch? I think they should talk to someone who's professional and who knows about this particular area. If you think that you are trapped, you're scared and you don't know actually what's happening, so take some professional advice. There are community organizations. There's police. If you are scared of talking to police, you don't have to go there. But talking to police doesn't mean that there will be a case against your partner. So that is important to know that. But you can talk. There is multicultural liaison officer in every police station. You can talk to them. They don't look like police because they don't wear uniform, but they can listen to you and they can basically tell you what the situation is. But seek for professional advice. That's my advice. Fantastic. Thank you, Dr. Sabreen, for the work you do and for reminding us that empowerment starts with awareness and that no one deserves to live in fear. Today's conversation with you is a reminder that change doesn't start in institutions. It starts in conversations. Talk to your children, listen to your friends, challenge the stigma, because awareness saves lives and silence protects none. Help is here. You're not alone. If you watched this far, give us a follow on our socials and we'll catch you in the next one.